This conference will now be recorded. Okay, students, shall I start? Anyone please reply? Shall I start? So anyone please reply? Is it audible? Okay, Haripriya, okay. Darshan, okay. Bhanupriya, okay. Thanks to everyone. So good afternoon. So today, day six, principle of management. So today we are going to see, today's session we are going to see the recall. So what are the topics which we have covered in the last class? So we are going to recall the topics. Then we are going to enter the new topics in our first unit, organizational culture, organizational environment, then organizational current trend and issues in management. So these are all the topics which we are going to see today's class. So before going to today's topics, first we just recall the topics which we have covered in the previous session. So last class we have seen company, what is company and the overview, what are the features and what are all the merits and the demerits of a company. So company is nothing but it's a kind of form created by a group of peoples with volunteer involvement. Okay, volunteer involvement or personal involvement or personal interest. Okay va. So அந்த மாதிரி ஒரு group of peoples வந்து join பண்ணி லீகலா ஸ்டார்ட் பண்றதுதான். ஓகே, ஒரு லீகல் கவர்மெண்டோட லீகல் ப்ரொசீஜரை பேஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்றதா வந்து கம்பெனி. ஓகே, ஸோ தோஸ் திங்ஸ் வி ஹவ் seen in detail in the last class. Next, last classல வந்து we have seen types of companies like public and private. So what is public enterprise? What is private enterprise? Okay, so these are the topics we have seen. So public enterprise being nothing but the financial support will be given by the government. Okay, it may be a central government or it may be a state government. Okay, based upon the company origin of the company, the fund may be released from central or state government. So we have discussed BSNL, Bell enterprise, Ovin, like that we have discussed in the last class. Then private enterprise. So private enterprise is the capital. Okay, the investment so will be done by the group of peoples. Okay, not by the government. That is called private enterprises. Okay, so the main difference is the public enterprise will be started for the motive of service. Okay, service to the public. But private enterprise mostly start for the main motive now to earn money. Okay, to generate revenue. Okay, this is the main difference between the public enterprise and the private enterprise. So these are all the content or topic we discussed in the last class. Isn't it? Is it clear for everyone? Please, anyone reply. Is it clear? Karan, yes sir. Thanks, Karan. So I want to reply everyone. Okay, I think I can find only the similar names: Karan, Bhanupriya. So these are the people. They are repeatedly replying, but most of the people are not replying. So I want to reply everyone, and also I want to every student has to be active. Okay, so that is very much important. So today's class we are going to start with the new topic, organization culture and environment. Okay. So I think you all know the meaning for organization and also culture.
So organization, the first class itself, I have explained what is organization. So organization is nothing but a kind of company. So in that, a management system is towards followed. Some group of people will work together towards a target or towards a goal organization. And also, you know the meaning for culture. So culture, I mean, in Tamil we can say that kalacharam. Okay, so it is called culture. I think you know the meaning for culture. So before entering into organizational culture, first we see what is culture in general. What is culture? So as an example, in Tamil Nadu or in India. So these are very much famous for culture. So culture-based country. Okay, in India, particularly in Tamil Nadu. So Tamil Nadu is very much famous for culture. I mean, we'll be saying that we are traditional. Okay, we are following traditional culture. Okay, we are also very much famous for some famous temples are there, and some famous temples are there. So we will be following traditional culture. Okay, um, and also the culture, mainly the culture means that responsibility or obedience. Okay, so these are all the main factor of culture. So example, if you take our college, so in our college we are also following a set of culture. Okay, so what are the culture? So I think you can say that our college is providing freedom to the student to actively participate technical and also non-technical. Okay, so example in non-technical, so you can actively participate like sports, then extra activities like cultural events, and also you can involve some other social activities which will be useful for the society. Okay, so these are all the things the college is encouraging you. Okay, the college is encouraging you to participate in different events. Okay, I think these are all the options, or these are all the facility college is giving to you. That is called culture. Okay, so the culture is nothing but it has to make the environment good and innovative to work. Okay, or to learn. Okay, that is called culture. I think if the culture is good, then only the peoples will like the particular place. Okay, say example, when the students say when they, if you like the culture of the college, then you will be very much interested to attend the class, or you are very much interested to come to college regularly. Okay, so that is the meaning of culture. Okay, culture is good. I think and the term you can heard, some people are saying that particular, the example, our college, the Ishwar college, is very good for culture. Okay, the culture is very much good. They are following some traditional culture. Okay, like that you can heard the term called culture. So like that, if you take a organization culture, same, whatever we are discussing our college, the same thing. If you are entering into organization, in organization also, they will be following a set of culture. Okay, uh, what is the use for following some set of culture? Okay, in the organization also, they will be following some set of cultures. Uh, the main use of the culture is a collection of values, expectation, and practice that guide and inform the actions of all team members.
So main our organizational culture, if you're going to, if you take some software based company or some government based company, everywhere you can find some set of culture. இந்த கல்ச்சரோட மெயின் யூஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த டீம் மெம்பர்ஸை வந்து எஃபெக்டிவா ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் கைட் அண்ட் இன்ஃபார்ம் தி ஆக்ஷன் ஆஃப் ஆல் தி டீம் மெம்பர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ கைட் பண்றதும் பிளஸ் வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷனோட கோலை அச்சீவ் பண்றதுக்காக ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்றது. ஓகே, ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸை ஃபாலோ பண்றது. தட் இஸ் கால்டு கல்ச்சர். ஓகேவா? தட் இஸ் கால்டு ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து கம்பெனியோட கோல் என்ன அப்படிங்கிறது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். கம்பெனியோட கோலுக்கு டுவர்ட்ஸ் கம்பெனியோட கோலுக்கு நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும். ஓகேவா? இதுக்கு எல்லாமே இந்த கல்ச்சர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து a great culture that leads to improve performance. For example, ஒரு கம்பெனியோட டார்கெட் ரீச் பண்றதுல வந்து ஒரு குட் கல்ச்சர் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்குது அப்படின்னா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு அட்டைன் தி டார்கெட். ஓகேவா? அந்த டார்கெட்டை ரீச் பண்றதுக்கு அந்த கல்ச்சர் யூஸ் ஆகுது. தட் இஸ் கால்டு a great culture that leads to improved performance. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல குட் கல்ச்சர் இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் அ குட் டீம் ஒர்க். ஓகே, அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல குட் டீம் ஒர்க் இருக்கும். மீனிங் தட் மோட்டிவேஷன், ஒரு லீடர், ஓகேவா, ஒரு குட் லீடர் இருப்பாரு. அந்த லீடர் வந்து he will always motivate the subordinates. ஓகேவா? இப்போ மோட்டிவேஷன் கிடைக்க அந்த சபார்டினேட்ஸ் கெட் idea, okay, or logic, so he can easily solve the problem and he can easily go towards the target of the ஆர்கனைசேஷன். ஓகேவா? அப்போ கண்டிப்பா வந்து நாகும் மேக்ஸிமம் ப்ரொடக்ஷன் கிடைக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் ப்ரொடக்ஷன் கிடைக்கும் போது அந்த கம்பெனி வந்து தே கேன் கெட் மோர் ப்ராஃபிட். ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து அந்த ஒரு குட் கல்ச்சர் இருக்கும்போது ஆர்கனைசேஷன் வந்து கண்டிப்பா வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பா இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு கல்ச்சர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு நல்ல கல்ச்சர் இருக்கும்போது அப்படின்னா CEO responds to crisis and how a team adapts to new customer demand. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து மேனேஜர் கரெக்ட்ஸ் an employee who makes mistakes. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த குட் கல்ச்சர். ஒரு கம்பெனில வந்து ஒரு குட் கல்ச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ சிஇஓ வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கலான பொசிஷன், கிரிட்டிக்கலான டைம்ல வந்து சிஇஓ வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்றாரு. நெக்ஸ்ட் அடாப்ட் டு நியூ கஸ்டமர் டிமாண்ட். ஓகேவா? ஒரு கஸ்டமரோட டிமாண்டுக்கு வந்து எப்படி அந்த டீம் அடாப்ட் ஆகுது, அந்த கஸ்டமரோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டை வந்து எப்படி வந்து நம்ம அந்த நியூ ஐடியாஸ் வந்து அந்த நியூ டிமாண்ட்ஸை வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து மேனேஜர்ஸ் கரெக்ட் an employee who mistakes. ஓகேவா? ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாரு, ஒரு டீம்ல ஒரு எம்ப்ளாயி மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாருன்னா மேனேஜர் வந்து ரொம்ப ஹார்ஷா அதை வந்து ட்ரீட் பண்ணாம ஸோ எப்படி வந்து அந்த மிஸ்டேக்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்றாரு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹவு ஹி மோட்டிவேட்ஸ். ஓகே, எப்படி பெஸ்டா மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த எம்ப்ளாயி வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அந்த மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாம வந்து கரெக்டா வந்து அந்த கோலை வந்து அச்சீவ் பண்றதுக்கு எப்படி ஒர்க் பண்றது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு பெஸ்ட் கல்ச்சர் இருக்கும்போது இது எல்லாமே வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் தி பெஸ்ட் கல்ச்சர். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு பெஸ்ட் கல்ச்சருக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர்ல வந்து how people behave and work together. ஓகே, ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ஒரு கல்ச்சர் வந்து என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா how people behave. ஓகே, ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில மேபி யூ கேன் ஃபைண்ட் n number of peoples. ஓகேவா? டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ், மேபி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் சிட்டி ஆர் மேபி டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரி, வாட் எவர் மேபி. ஓகேவா? ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இருப்பாங்க, டிஃப்ரெண்ட் மதர் டங் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அவங்க வந்து எப்படி வந்து யூனிஃபார்மா எப்படி வந்து பிஹேவ் பண்ணணும் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல. ஸோ பிஹேவ் மீன்ஸ் மேபி ட்ரெஸ்ஸிங், அவங்களுடைய வந்து அவங்களுடைய வே ஆஃப் டாக், வாட் எவர் இட் மேபி. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு ரூல், ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு ப்ரோட்டோகால் மாதிரி. ஓகேவா? ஒரு ப்ரோட்டோகால் மாதிரி வந்து இப்படிதான் வந்து பிஹேவ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒர்க் டுகெதர், தட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஈச் அண்ட் எவரி கம்பெனி யூ கேன் ஃபைண்ட் டீம். ஓகேவா? எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுமே யூ கேன் ஃபைண்ட் டீம். ஸோ அந்த டீம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சம் செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ். யூ கேன் ஃபைண்ட் சம் ஜூனியர் லெவல் டு சீனியர் லெவல். ஸோ அதில் வந்து எப்படி வந்து டீம் ஒர்க், டீம்ல வந்து எப்படி வந்து டீமோட இன்வால்வ் ஆகி இப்படி ஒர்க் பண்றது. ஓகேவா? இது ரெண்டையும் டிஃபைன் பண்றதும் வந்து நம்ம கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து கல்ச்சர் பிரேக்ஸ் டவுன் தி பவுண்டரிஸ் பிட்வீன் டீம்ஸ்.
ஒரு டீமுக்கு இன்னொரு டீமுக்கு வந்து there is some controversy. ஓகே, ஒரு டீம் இன்னொரு டீமுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம அந்த பவுண்டரிஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணி எல்லா டீமும் வந்து எல்லா டீமோட வந்து மிங்கிள் ஆகி ஈச் டீம் ஹேஸ் டு சப்போர்ட் தி அதர் டீம். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி எடுத்துட்டு அப்படின்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் டெஸ்டிங் டீம், யூ கேன் ஃபைண்ட் software development team, you can find hardware development team, you have marketing team, you can find a number of teams. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து எல்லா டீமுக்குள்ள வந்து ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் மஸ்ட். ஓகேவா? எல்லா டீமுடையும் ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் மட்டும்தான் ப்ராடக்ட் வந்து என்ன சொல்றதுன்னா 100% சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா வந்து கஸ்டமரை ரீச் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ தட் டைம் all the teams has to cooperate with the other teams. Okay, that is called the boundaries between the teams. Okay, so அதை வந்து break down பண்றது. Next வந்து guide decision making. So if you want to take some decision, okay, so maybe final product, or it may be design, or it may be some software development, or it may be some testing, whatever may be. You can find n number of activities in the organization. So during the time, each and every time there will be some team meeting is there. So during the time that some decision they will be taking. So it will guide, the best culture will guide you how to take decision. Okay, how to take decision. And also the decision making is it should not be individual. Okay, so it has the manager has to discuss with the subordinates. Okay, from the ideas or from the request from the all the subordinates. Finally he has to analyze and then he has to take decision. Okay, so that is the best culture. Okay, so improve workflow overall. Okay, so these are all the important points for the good culture. So next, organization culture and environment. The main thing is if you're having a good culture in the organization, it follows norms and procedure for the employees action towards clients. Okay, so clients is nothing but the customer, end customer. Okay, so if you're developing some product, so it has to reach some customer, that is called the employees action towards the customer, competitor, then சூப்பர்வைசர் அண்ட் சபார்டினேட்ஸ். ஸோ இவங்கெல்லாம் நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும், ஓகே இவங்கெல்லாம் எப்படி வந்து நம்ம வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும், எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும், ஸோ இது எல்லாமே டிஃபைன் பண்றதா வந்து கல்ச்சர். ஓகேவா? ஸோ ஒரு குட் கல்ச்சர் இருக்கும்போது ஸோ கிளைண்ட்ஸ், காம்படிட்டர்ஸ், தென் வந்து சூப்பர்வைசர், சபார்டினேட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் எப்படி வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நமக்கு பெஸ்டா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ பெஸ்ட் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றது எல்லாமே இட் வில் டிஃபைன் தி கல்ச்சர். ஓகே, அந்த கல்ச்சர் வந்து நமக்கு அதை டிஃபைன் பண்ணும். Also, if you're entering into some industry, the day one itself, maybe the HR people or some senior faculty, they will give you some orientation program. In that program itself, they will list out what are all the culture. Okay, what are the culture that we are following. Okay, so that will be explained by the senior person or HR. Okay, so from that you will get a clear idea about the organization. Okay, about the organization and organization process. Okay, what are the activities, and also what are the things which we should change. Okay, what are the things which we should change. From that we can easily adopt into that organization. Okay, so that is those things they will discuss in the day one or the orientation program itself. Okay, so it defines the how people behave in the organization. This is very much important. Okay, அது மேபி செல்ஃபிஷா இல்லாம, ஓகே அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸோட இல்லாம ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் தென் வந்து குட் ஆட்டிடியூடோட வந்து எப்படி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுது, டிஃபைன் பண்ணுது. ஓகே, இட் டிஃபைன்ஸ் தி ஹவு பீப்புள் பிஹேவ் இன் தி ஆர்கனைசேஷன், டெல்ஸ் ஹவு ஆர்கனைசேஷன் மெம்பர்ஸ் மேபி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ், ஆக்ட், நம்ம எப்படி வந்து ரியாக்ட் பண்ணணும், பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் த ஜாப், எப்படி வந்து நம்மளோட ஜாப்ல வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. ஓகேவா? அல்லது வந்து இது எல்லாம் வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற டிஃபைன் பண்றது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் கால்டு கல்ச்சர் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர்ல வந்து ஷேப்ஸ் தி ஆட்டிடியூட். ஓகே, ஷேப்ஸ் தி attitude and the behavior of its people. ஒரு strong organization culture, ஒரு best culture
ஆர் ஸ்ட்ராங் கல்ச்சர்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சிடிஎஸ் ஆர் டிசிஎஸ் ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துட்டு அதுல வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர் ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னா மீனிங் தட் அந்த எம்ப்ளாயிஸோட ஆட்டிடியூட் அண்ட் பிஹேவியர் இது ரெண்டுமே எப்படின்னா பெஸ்டா இருக்கும். ஓகேவா? ஷார்ப்ஸ் தி ஆட்டிடியூட் அண்ட் பிஹேவியர். ஓகே, இது ரெண்டுமே வந்து பெஸ்டா என்ன பண்ணணும் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும். எதுனா a strong organization culture. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து culture is a factor that differentiate one organization with another. this is also very much important point. ஒரு பெஸ்ட் கல்ச்சர் இருக்கும்போது அந்த எம்ப்ளாயிஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டா தெரிவாங்க கம்பேர் வித் சம் அதர் ஆர்கனைசேஷன். ஓகேவா? ஒரு நல்ல பெஸ்ட் ஸ்ட்ராங் ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர்ல இருந்து வர ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்ம ஈஸியா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? இதே ஒரு நார்மல் கல்ச்சர்ல இருந்து வர ஒரு எம்ப்ளாயியும் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர்ல இருந்து ஒரு எம்ப்ளாயியும் we can easily differentiate, isn't it? அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங், அவங்களுடைய வே ஆஃப் ஆக்டிங், way of act, and then the behavior, attitude. So you have n number of parameters. இதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஈஸியா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் இன் ஜென்ரல். ஓகே, ஒரு ஜென்ரலா வந்து ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர் அப்படின்னா இது எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகே, ஒரு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து மேபி உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 மார்க் லெவல்ல தேர் ஆஸ்கிங் டு டிஃபைன் ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர். ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர் டிஃபைன் பண்ணி மேபி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கேட்கும்போது we can simply define, you can find n number of definition in the book. ஓகே, நீங்க டெக்ஸ்ட் புக் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா you can find n number of book. அதே மாதிரி வந்து PYM பொறுத்தளவுக்கு you can find n number of definition. ஓகேவா? you can find n number of eminent authors. ஸோ ஒவ்வொரு ஆத்தர் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா அவங்களுடைய வியூல வந்து they gave some definition. ஓகே, ஸோ நீங்க எதனாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ பட் ஐ கேவ் யூ சிம்பிள் வே. ஓகே, நான் சிம்பிளா வந்து எப்படி ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர் வந்து டிஃபைன் பண்றேங்கிறத கொடுத்துருக்கிறேன். a system of informal rules that spells out how people have to behave most of the time. Okay, so whatever things we discussed in the early slides, the same thing they have integrated and they have given in like a statement. Okay, so ஒரு set of rules. Okay, அந்த ரூல்ஸ் வச்சு அந்த ஆர்கனைசேஷன் பீப்புள்ஸ் வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல. ஓகேவா? தட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். அதான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர் அப்படின்னு என்ன பண்றாங்கன்னா they are defining. Okay, characteristics of organizational culture. So what are the characteristics அப்படின்னு பார்த்தோம்னா first one risk tolerance. So risk tolerance அப்படின்னா it is meaning that இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து நாம ஒரு டிசிஷன் மேக் பண்ணணும் அல்லது ஒரு ரிஸ்கை வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் எ டிகிரி. ஓகேவா? நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கலாம். ஓகேவா? ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து ரிஸ்க் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது, அது ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து ரிஸ்க் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்றதா வந்து ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் அப்படிங்கிறது. மீனிங் தட் டிகிரி டு விச் எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் என்கரேஜ்டு டு பி அக்ரெசிவ், இனோவேட்டிவ் அண்ட் ரிஸ்க் டேக்கிங். ஓகேவா? இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு சில ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா the senior person, I mean the management level people or the CEO, he has the only rights to take decision. அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் ஒரு சில ஆர்கனைசேஷன்ல the project manager or the team leader, they have the rights to take decision. ஸோ இதுதான் அந்த கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? ஸோ ஒரு சில ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து மேபி ஸ்ட்ராங் கல்ச்சர், பெஸ்ட் கல்ச்சர் அப்படின்னா இந்த ரைட்ஸ் வந்து ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் ரைட்ஸ் வந்து ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ் மட்டும் இல்லாம மேபி வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஆர் ப்ராஜெக்ட் லீடர் லெவல்லயே வந்து டிசிஷன் மேக் பண்ற ரைட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஸ்ட்ராங் கல்ச்சர்னு சொல்லலாம். பட் ஆனா ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரியில வந்து டிசிஷன் மேக்கிங் எல்லாமே வந்து ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதான் வந்து ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த டிகிரி நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு அந்த லெவல் நமக்கு எந்த அளவுக்கு ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிசிஷன் மேக் பண்றதுல அப்படிங்கிறத வந்து ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து டைரக்ஷன். ஸோ டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன மீனிங்னா டிகிரி டு விச் தி ஆர்கனைசேஷன் கிரியேட்ஸ் கிளியர் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஸோ அதான் டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறது. ஸோ டைரக்ஷன்னா கிளியரா டிஃபைன் பண்ணணும். ஓகேவா? கிளியரா டிஃபைன் பண்ணி இதுதான் நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ், தென் திஸ் இஸ் வாட் அவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படிங்கிறது கிளியரா வந்து டீம்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸோ அதான் தட் இஸ் கால்டு டைரக்ஷன். தென் வந்து யூனிட் இன்டகிரேஷன். யூனிட் இன்டகிரேஷன்னா a degree to which unit
within the organization are encouraged to operate in a coordinative manner. So meaning that ஒரு யூனிட்டியா வந்து ஒர்க் பண்ணணும், அதான் மீனிங். ஓகேவா, வந்து இண்டிவிஜுவலா ஒர்க் பண்ணாம ஒரு டீம்லயும் சரி அல்லது டிஃப்ரெண்ட் டீமா இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னா எல்லா டீமும் வந்து இன்வால்வ் ஆகி ஒரு இன்டகிரேட்டடா ஒர்க் பண்ணணும். ஓகேவா, தட் இஸ் கால்டு யூனிட் இன்டகிரேஷன் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட். மேனேஜ்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்னா a degree to which managers provide clear communication, assistance and support to their subordinates. ஸோ இதுக்கு என்ன மேனேஜ்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா, நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி மேனேஜர் கிளியரா வந்து என்ன பண்ணணும்னா he has to explain what is the nature of work. ஓகேவா, அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பண்ணணும்னா சபார்டினேட்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகேவா, தட் இஸ் கால்டு மேனேஜ்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ அப்பதான் வந்து கிளியர் கம்யூனிகேஷன் இருந்தா மட்டும்தான் சபார்டினேட்ஸ் என்ன பண்ண முடியும், தே கேன் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் தி டாஸ்க். ஓகேவா, ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து யூ கேன் ஃபைன் இந்த மாதிரி விஷயம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து ஒரு பர்சன் சொன்னோம்னா அந்த பர்சனோட ஸ்டாப் ஆயிடும். ஓகேவா, இட் வில் நாட் ஷேர் வித் சம் அதர் பீப்புள்ஸ். ஓகேவா, ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எனக்கு இந்த 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 மெசேஜ் எனக்கு வரல அப்படிம்பாங்க. ஓகே, லைக் தட் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஒரு டீம்ல வந்து மெசேஜ் ஹேஸ் டு பாஸ் டு எவ்ரி ஒன். ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் கால்டு மேனேஜ்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஐடென்டிட்டி. ஸோ ஐடென்டிட்டிங்கிறது என்னன்னா a degree to which members identify the organization as a whole rather than their particular work. So identity அப்படிங்கிறதுனா a person has to understand a complete working nature. ஓகேவா, அல்லது கம்ப்ளீட் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன். ஓகேவா, தட் இஸ் வாட் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில வந்து பர்டிகுலர் ஒர்க்கு மட்டும்தான் எம்ப்ளாய்க்கு தெரியும். ஓகேவா, என்ன அப்படிங்கிறது இல்லாம அந்த ஹோல் ஆர்கனைசேஷன்லயே என்ன ஆக்டிவிட்டி போயிட்டு இருக்கு, இந்த ஹோல் ஆர்கனைசேஷனோட கம்ப்ளீட் ஒர்க் ப்ராசஸ் என்ன, அவங்க என்னென்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றாங்க, என்னென்ன மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ஆன்கோயிங்ல போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா, ஸோ அப்பதான் அதான் பெஸ்ட் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல். So control அப்படிங்கிறது என்னன்னா a degree to which the members of the organization are controlled by the organization. So ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு எம்ப்ளாய்ஸ் வந்து ஒரு சில ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. That is called control. ஓகேவா, ஸோ அது வந்து ஒரு மினிமம் லெவல்ல வந்து அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, எம்ப்ளாய்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிருப்பாங்க. Next one, reward system. Okay, organization culture வந்து reward system. The degree to which reward allocations. Reward na ஒரு organization நம்ம என்ன மீன் பண்ணுவோம்னா salary, then வந்து maybe salary increment, salary increment and promotion. Okay, promotion. So these are all. So based upon the employees performance. Okay, maybe ஒரு appraisal வந்து என்ன பண்ணுவாங்க every year எல்லா ஆர்கனைசேஷன்லயுமே they will collect some appraisal, okay, from the employees. ஸோ அது வந்து அந்த 1 இயர்ல வந்து என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, ஓகே, வாட் ஆர் தி ரோல்ஸ், அது எல்லாமே பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு ரோலுக்கும் தே வில் அலோகேட் சம் மார்க். எக்ஸாம்பிள் அவுட் ஆஃப் 100, ஓகே, 100க்கு அவங்க எவ்வளவு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வச்சு தே வில் கிவ் சம் சேலரி இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் இட் மே பி ப்ரொமோஷன். இப்போ வந்து ஜூனியர் இன்ஜினியர்ல இருந்து தே வில் ப்ரொமோட் டு சீனியர் இன்ஜினியர், ஆர் சீனியர் இன்ஜினியர்ல இருந்து தே வில் ப்ரொமோட் டு டீம் லீடர், ஆர் டீம் லீடர் டு ப்ராஜெக்ட் லீடர், ஆர் ப்ராஜெக்ட் லீடர் டு ப்ராஜெக்ட் manager. Okay, so like that you can find the hierarchical. Okay, if you enter into some IT based company, you can find the hierarchical like junior engineer, trainee, junior engineer, senior engineer, team leader, project leader, then project manager. Okay, so these are all the hierarchical system. So if you perform very well, I mean your performance is maybe good in point of the industry, then you can get the promotion. So these are all the reward system. Then on the next one on the conflict tolerance. So conflict tolerance அப்படின்னா a degree to which employees are encouraged to hear conflict openly. So conflict அப்படின்னா ஒரு பர்சனுக்கு இன்னொரு பர்சனுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாம ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் ஆகிறது. ஓகேவா, அல்லது ஒரு டீமுக்கு இன்னொரு டீமுக்கு வந்து கான்ஃபிளிக்ட் ஆகுறது. ஐ மீன் வந்து மேபி வே ஆஃப் ஐடியா, ஓகேவா, வே ஆஃப் ப்ராசஸ், வாட்டர் இட் மேபி. ஸோ இதை வந்து ஓப்பனா வந்து அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி மியூச்சுவலா வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிரியேட் பண்ணும். ஸோ இதான் வந்து ஒரு குட் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது. மேபி இந்த கான்ஃபிளிக்ட் வந்து கண்டினியூ ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ், இந்த ஒர்க் ப்ராசஸ் will go down. ஓகேவா, ஸோ ஃப்ரம் தட் த ஆர்கனைசேஷன் கோல் அல்லது ஆர்கனைசேஷனோட ஃபைனல் ப்ராடக்ட் என்ன ஆகும்னா டிலே ஆகும். ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் லாஸ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இண்டிவிஜுவல் initiative. It is the degree of responsibility, freedom and independence that individuals have
ஸோ மீனிங் தட் ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து வாட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஃப்ரீடம், ஓகேவா, எந்த அளவுக்கு வந்து அங்கே வந்து ஓப்பனாக திங்க் பண்றதுக்கான ஃப்ரீடம், தென் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ், ஓகேவா, எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க சுதந்திரமா வந்து இண்டிபெண்டா வந்து அதனால வந்து டிசிஷன் மேக் பண்ண முடியும் அல்லது வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத வந்து கொடுக்கறது தான் வந்து PPT is visible for you? Students, PPT is visible for you? Please, anyone reply? Yes, sir. So I think you are getting characteristics of organization culture slide. Student, anyone please reply? You are getting characteristics of organizational culture. That slide you are getting? Yeah, wait for a few minutes. Some internet issue. So please wait for some minutes. Maybe it is okay. Students, anyone please reply? Now we are getting characteristics of organization culture slide. Yes, students, anyone please reply? Now, okay, sir. Thanks, Durayas, Darshan, Karan. Thanks, everyone. So, reward system, then conflict tolerance, and individual initiative. So, these are all the characteristics of organizational culture. Okay, source of culture. Next one, the source of culture. So, in that, the first one, which was that is the first point, is meaning that annual award meeting. So industrial pathina, they will be conducting annual award meeting. So annual award meeting oda main purpose enna, suppose வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த சேல்ஸ் பர்சன் வந்து ஒரு டார்கெட் ரீச் பண்ணிட்டாங்க, மேபி 10 lakhs or 50 lakhs. If he reached the target, okay, the company will honor them, ஓகேவா. ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, they will give some awards, ஓகேவா. அந்த அவார்ட்ஸோட மீனிங் என்னன்னா, மற்ற எம்ப்ளாயிஸ் வந்து என்ன அதை கன்வே பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ வந்து we have to work hard, ஓகே. ஸோ ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ், ஓகேவா. ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற மீன் பண்றது தான் வந்து அந்த ரிவார்ட் கொடுக்கறது மூலியம் என்ன பண்றாங்கன்னா மற்ற எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து கன்வே பண்றாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லாங்குவேஜ். ஸோ லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா மீனிங் தட், ஸோ லாங்குவேஜ்ங்கிறது வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், லைக் அ பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மெம்பர்ஸ் வந்து குரூப்பா வந்து ஒரு டீம் ஒர்க்கா ஒரு யூனிட்டியா ஒர்க் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு ஒரு அட்மாஸ்பியரை கிரியேட் பண்ணுது, ஓகேவா. தட் இஸ் கால்டு லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து மெட்டீரியல் சிம்பிள். ஸோ மெட்டீரியல் சிம்பிள் அப்படின்னா, ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஒரு பெஸ்ட் கல்ச்சர், ஸ்ட்ராங் கல்ச்சர் அப்படிங்கிற என்ன பண்ணோம்னா அப்படின்னா organization will give more facilities to the employees, like வந்து they provide a car, maybe bungalow house, or maybe they will provide holiday in foreign countries, okay, flight ticket, etc. Then dress,
maybe dress free of cost la வந்து dress கொடுக்கலாம், then வந்து food கொடுக்கலாம். Then apart from working, they may concentrate yoga, dance, drama, etc. Maybe some industry every month they conduct some sports like cricket, football, volleyball, for those who are winning the final, and the company or the organization, they will give some rewards to the particular team. So these are all the good culture. So these are all the good culture, and also these are all the source of culture. எப்படி வந்து ஒரு நல்ல கல்ச்சர் கிரியேட் பண்றதுக்கான சோர்ஸ்ன்னு பார்த்து இதெல்லாமே ஓகே, இந்த ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல கல்ச்சர் கிரியேட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்டோரிஸ். ஸோ ஸ்டோரிஸ்னா என்ன? ஸோ ஆக்சுவலா parents என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will give some interesting stories to their child, okay, like Abdul Kalam or some other personalities. So from that the child will listen the stories, and he will think that I want to become like him, like Abdul Kalam or etc. Okay, so same thing, good industry, they convey some good stories about some good organization. Okay, ஒரு நல்ல ஆர்கனைசேஷன் பத்தி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will give some story to the employees. Okay, so from that the employees will understand how much we want to improve our knowledge, or we want to get more work on that. Okay, so அந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எம்ப்ளாயிஸ் வந்து நல்லா மோட்டிவேட் ஆவாங்க. ஓகேவா, ஸோ இதெல்லாமே வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர். ஓகே, இதெல்லாமே வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, components of organization culture. So support orientation, rules orientation, innovation orientation, coordination orientation. So these are all the components of organization culture. Maybe in 2 mark. Okay, va exam point of view illa maybe 2 mark la kekkalam, subordinates of coordinates appdi kekkalam. Okay va, so components of organization culture ketta indha mari support, rules, innovation, then வந்து coordination, orientation அப்படின்னு you want to list out. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சப் கல்ச்சர், டாமினன்ட் கல்ச்சர், தென் வந்து ஸ்ட்ராங் கல்ச்சர், தென் வீக் கல்ச்சர், நெக்ஸ்ட் வந்து அத்தாரிட்டேஷன் கல்ச்சர், நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட்டிசிபேட்டிவ் கல்ச்சர், நார்மேட்டிவ் கல்ச்சர், தென் வந்து academic culture, programmatic culture, next one the fortress culture. So these are all the types of culture. So these are all not very much important, okay, because this may be asked for 2 marks. Okay, types of organization cultures and the components of organization culture. Okay, next topic, environmental force. Organization வந்து environmental force அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay, before entering into environmental force, so anyone please reply, what is the best culture of our college? So anyone please reply, what is the best culture of our college? So anyone please reply, what is the best culture of our college or our department, whatever it may be. So anyone please reply. Allowing students to participate technical and non-technical events. Good, Darshan. Next, I think they encouraging students to do projects. Good. So I think most of them focusing on technical. So apart from technical, what are all the best things you like from our college? That is our culture. Okay, that is the culture. Encouraging students to do projects. Okay, apart from technical, I think they may conduct some now in every college, the college will conduct some cultural events like singing, dancing, helping to improve our interpersonal skill. Good Karan. Okay, thanks. So like that you can find a number of things maybe that may be useful for your career.
Next topic, environmental factor. So environmental factor அப்படின்னு என்னன்னா, simply we can say that there are event or situations that occur may affect the way of business. ஒரு business, ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட business வந்து என்னென்ன ஃபேக்டர்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மேபி ஒன்று இன்டர்னல் ஃபேக்டர் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் கால்டு என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர் ஆர் என்வாயன்மெண்ட். அப்படின்னு என்ன மீனிங்னா, ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ப்ராக்ரஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்றது எது? ஓகேவா? விச் ஒன் இஸ் அஃபெக்டிங் தி ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன். ஓகேவா? அதுதான் வந்து என்வாயன்மெண்டல் அப்படின்னு சொல்றோம், அல்லது என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர்னு சொல்லலாம். அதுல மெயினா வந்து ஒன்னு இன்டர்னல் அல்லது எக்ஸ்டர்னல். ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர்ல ஏதோ ஒரு ஃபேக்டர் தான் வந்து ஆர்கனைசேஷனோட ப்ராக்ரஸை வந்து என்ன பண்ணும், ஸ்டாப் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்னல் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்னு பார்த்தோம்னா, அது வந்து ஆர்கனைசேஷனோட ஸ்ட்ரக்சர், ப்ராசஸ் அண்ட் பீப்புள் சேஞ்ச் இஃப் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகேவா? அது மேனேஜ்மெண்டோட சேஞ்சு அல்லது கல்ச்சர்ஸோட சேஞ்சு அல்லது ஃபினான்சியல் சேஞ்சஸ், இதெல்லாம் வந்து இன்டர்னல், அதாவது கம்பெனிக்குள்ளாரியே இருக்குது, இன்சைட் தி கம்பெனி அல்லது இன்சைட் தி ஆர்கனைசேஷன். இந்த ஃபேக்டர்லாம் வந்து என்ன பண்ணும், மேபி வந்து ஆர்கனைசேஷனோட ஒர்க் ஃப்ளோவை, ஓகேவா, ஆர்கனைசேஷனோட பிசினஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம், அஃபெக்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? தீஸ் ஆர் ஆல் கால்டு இன்டர்னல் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர். ஓகேவா? இந்த ஃபேக்டர் எல்லாமே வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. எதுக்குன்னா, இந்த ஃபேக்டர்ல ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது கண்டிப்பா வந்து இண்டஸ்ட்ரியோட ஆர்கனைசேஷனோட கோல் வந்து என்ன ஆகும், ஆர்கனைசேஷனோட ப்ராசஸ் வந்து என்ன ஆகும், அஃபெக்ட் ஆகும். இட் இஸ் கால்டு இன்டர்னல் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ்னா டெக்னாலஜி, எக்கனாமிக் கண்டிஷன், பொலிட்டிக்கல் என்விரான்மெண்ட், தென் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் காம்படிஷன், தென் வந்து government regulations. ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர், ஐ மீன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, கம்பெனி விட்டு வெளியே. ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ இந்த 5 ஃபேக்டர்ஸ் என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த 5 ஃபேக்டர்ஸுமே என்ன பண்ணுவோம், இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். இதுலனா இந்த 5 ஃபேக்டர்ஸ் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்ததுனாலுமே அது வந்து ஆர்கனைசேஷனோட ப்ராசஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் கால்டு எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர். ஓகேவா? இது ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ப்ராசஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்றதுல தீஸ் ஆர் ஆல் கால்டு எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர். So maybe in the exam point of view, they may ask what is environment or what is environment factor nu kettalam. Okay va? Meaning that event or situations, okay va, நம்மளோட பிசினஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்றது. ஓகே, அது இஸ் கால்ட் என்விரான்மெண்ட் ஆர் என்விரான்மெண்ட் ஃபேக்டர் அப்படிமோ. டைப்ஸ் கேட்கலாம் மேபி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல. ஒன்று வந்து இன்டர்னல், இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல். டைப்ஸ்ல வந்து தே மே ஆஸ்க் வாட் ஆர் ஆல் தி ஃபேக்டர்ஸ்னு கேட்கலாம். ஓகேவா? ஐ ஹவ் மார்க் இன் தி ரெட் கலர். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி points, or these are the parameters. Okay va, internal parameters that will affect the organization. Okay va, internally. Externally na இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே. ஓகே, இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷனை வந்து மேபி அஃபெக்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? அது ஆர்கனைசேஷனோட ப்ராசஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து என்ன அப்படின்னா, கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் இன் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகேவா? ஸோ கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் இன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா, ஸோ in every day there is some updation in the technology. Okay va? So technology வந்து டெவலப் ஆயிட்டே இருக்குது. particularly if you take a software or a electronics based companies la pathina, you can find there is some changes in every day you can find some changes. Okay, there is some improvement. Okay, on the technology. So the management and also the managers, okay va, the technical persons and organization இருக்கிறவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணணும், they have to update their knowledge. ஓகேவா? இந்த நாலேஜ் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி ஸ்கில்ஸ் என்ன பண்ணிக்கணும்னா அப்டேட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? தென் ஒன்லி தே கேன் சர்வே. ஓகேவா? அது அந்த கரண்ட் ட்ரெண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ண தே கேன் ஏபிள் டு ஃபாலோ ஆர் தே கேன் காம்பீட் தி காம்படிட்டர். ஓகே, தே கேன் மேனேஜ் தி காம்படிட்டர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ தே ஹேவ் டு அப்டேட் தேர் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில். ஓகே, இது வந்து வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். இதுலனா கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் இன் தி மேனேஜ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் ஃபோர்ஸ் டைவர்சிட்டி, சேஞ்சிங் workforce diversity, then வந்து changing demography of workforce, then வந்து change employee expectation, internal environment, building organization capabilities. Okay va? So these are all some of the factors, issues னு சொல்லலாம். These are some issues in the management. ஸோ என்னன்னா, எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா, யூ வில் ரெக்ரூட் சம் பீப்புள். அந்த பீப்புள்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மேபி டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ்ல இருந்து வரலாம். மேபி இஃப் யூ டேக் சம் கோயம்புத்தூர் ஆர் சென்னை, ஆர் இட் மேபி
Mumbai or Calcutta, or some people they may come from some other country, okay, US or Singapore or it may be. So அந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் வரும்போது அவங்கள வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷனோட கல்ச்சர்ல உள்ள கொண்டு வந்து we want to extract work from them, ஓகேவா, we want to extract work from them. ஸோ அதெல்லாமே வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் அல்ல இஷ்யூஸ் சொல்லலாம். இன்டர்னல் என்வரான்மெண்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண என்வரான்மெண்ட், இன்டர்னல் என்வரான்மெண்ட், ஓகேவா, எம்ப்ளாயிஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன், ஓகேவா. அதே மாதிரி வந்து டெமோக்ரஸி, அதாவது மக்கள் தொகை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறது, ஓகேவா. ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு இஷ்யூ. எதுனா ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து நம்ம வந்து மேனேஜ்மெண்டோட ப்ராக்ரஸ்ல வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ற ஏரியாஸ்ன்னு பார்த்தா இது எல்லாமே நம்ம சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாப் டிசைன் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர், தென் வந்து சேஞ்சிங் சைக்கோ சோசியல் சிஸ்டம், technological advance, okay. So technological advance, day to day you can find some improvement in the technology, okay. So அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், we want to grasp those things and we want to implement in our organization, okay. So அதான் technical advance. அப்புறம் change in legal environment. So legal, I mean government or regulations or rules and regulations or it may be, okay. So இதெல்லாமே வந்து சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா இருக்குங்க அப்படின்னா அதுவுமே ஒரு இஷ்யூ தான். ஸோ அதுக்கு மாதிரி we want to update, ஓகேவா. மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ரிலேஷன். ஸோ அது நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு டீம்ல வந்து எல்லா பீப்புள்ஸும் வந்து நம்ம இங்கே ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது, ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் இன் தி இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன். ஸோ இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இருக்கிற ரிலேஷன்ஸ், ஓகே, ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஸ், ஓகேவா. ஸோ அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் வர்றது, ஓகேவா. அப்புறம் எக்ஸ்பேண்டிங் குளோபலைசேஷன். ஸோ குளோபலைசேஷன் நத்திங் பட் வந்து லோக்கல் மார்க்கெட்டிங்ல இருந்து ஆல் ஓவர் தி கண்ட்ரி, ஓகேவா. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் லோக்கல் பிஸ்னஸ், ஓகேவா, அல்லது வித்தின் த கண்ட்ரி அப்படி இல்லாம ஸோ குளோபலி, ஓகேவா. அது இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக்கல் அப்படிம்பாங்க, இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக் அப்படிம்பாங்க, ஓகேவா. அந்த மாதிரி பிசினஸ் போறது வந்து இட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்பாண்டிங் குளோபலைசேஷன். ஸோ அப்படி வரும்போது யூ கேன் ஃபைண்ட் என் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம், ஓகேவா. ஏன்னா நீங்க வந்து யூ கேன் ரெக்ரூட் people from all over the world, ஓகேவா. ஸோ அப்படி வரும்போது அந்த பீப்புள்ஸை வந்து நீங்களுடைய டீமுக்குள்ள வந்து அடாப்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வச்சு we want to extract work from them. ஸோ அது எல்லாமே வந்து இஷ்யூ அப்படின்னு பார்க்குறோம், ஓகேவா. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி இஷ்யூஸ் இன் தி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்குறோம், ஓகேவா. ஸோ தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இன் current trends and issues in the management, ஓகேவா. So just a recall, so today we have started with the okay, today we have started with the discussion of previous class. Next on the organization culture, okay. So generally we have started with the generally what is culture, then we have moved into organization culture, then maybe the source of organization culture, characteristics of organization culture, etc. Next we have seen organization environment, meaning that what are the factors which affect the progress, okay, the process of the organization. That is called organization environment. The first one is internal, another one is external, okay. And the last we have seen current trends and issues in the management, okay. So what are the factors is like a problem, okay. So what are the factors which is a problem for the management, okay. That is called the current trends and issues in the management, okay. So in that, very important point is the technological development, okay. So technological development is keep on going. So the industry or the industry peoples has to adopt for the technical change or technological change, okay. So these are all the very important points. So these are the things we have seen today. Dear students, in the first unit, I think I covered around 90% of topics. The rest of the topic is evaluation of management, okay. Evaluation of management that I want to cover. Anybody is interested to take a seminar? Anyone is interested to take seminar? I think if anyone is interested, I plan to give the topic as a seminar. Evaluation of management. That is very simple topic. I will give you material. Anybody interested? Anybody interested?
I think I'm expecting 2 from your class. Anybody interested? Karan, are you interested? Karan, are you interested? Okay, sir. Okay, thanks, Karan. Next, one more person. Darshan, are you interested? Karan, I will give you material, Karan, no problem. I will give you material. Okay, you can take on Thursday. Okay, so in the next class, POM is Thursday, second hour. Okay, so I think 10:40 to 11:40 something. Okay, I will give you material today evening. Karan, one more person. I want one more person. Darshan, are you interested? Anyone from girls side? Anyone is interested? Anybody interested? Girls side? Haripriya, are you there? Haripriya, are you there? Deepa M, are you there? Deepa M. Deepa M, are you there? Okay, fine. So Karan, I will give you the material today evening. Okay, so you can take the topic on Thursday. Okay, I will guide you, no problem. You take whatever you understand. Okay, so remaining things I will take. Okay, so in the first unit we want to take evaluation of management. Okay, that is the only topic we want to cover. Okay, so maybe we can complete the unit 1 Thursday and we start unit 2 in Friday. Okay, so unit 2 planning, the unit 2 is planning, so we start unit 2 in Friday class. Okay, thank you everyone. I think we come to end of the today's session. You can leave.